मारा वाला विद्यार्थी मित्रों, धोरण 6 विषय संस्कृत। हवे विद्यार्थी मित्रों, आपणे संस्कृत में बीजो पाठ जोशुं आजे। बराबर छे। बीजो पाठ छे आकाशः पतति। आकाशः एटले आकाश। आकाश आपने बधाने खबर ज छे। पतति एटले पड़े छे। आकाश पड़े छे। बराबर छे। तो सौ प्रथम तमारे शुं करवानुं छे के तमारे संस्कृतनी नोट में टिप्पणी लखवानी छे। आ प्रमाणे आकाशः पतति आ प्रमाणे तमारे हेडिंग लखवानुं छे अने एक एक लीटी छोड़ीने तमारे आ जे शब्दार्थ छे ए शब्दार्थ तमारे लखवाना छे। बराबर छे ने पाछळ आ बराबर छे। हवे हूँ तमने आ जे आपणो पाठ छे ए हूँ तमने समजाऊं। चलो, हेडिंग आकाशः पतति, आकाश पड़े छे। हवे आपने एम थाय कि आ हेडिंग तो आ छे कि आकाशः पतति, तो आकाश कोई दिवस पड़तुं हशे? तो आकाश पड़तुं नथी। परंतु आ पाठ में आपने शुं आपेलुं छे कि आ पाठ में जो आपने सरस मजाना चित्र आपवामां आवेला छे अने एनी बाजुमां आपने एना विषे वाक्य आपवामां आवेला छे। बराबर छे। तो ये चित्रना आधारे पण आपणे आ स्टोरी जोई शकीए। बराबर छे। जो आ सामेना पेज पर छे तो आपणे जोई शकीए के चित्रमां आपणे ससलुं जोवा मळे छे। आजे सौ प्रथम जे पहेलुं चित्र छे एमां आपणे ससलुं जोई शकीए छीए। शियाळ छे, वांदळो छे अने सिंह। आ प्राणीओनी अहीं वार्ता आपवामां आवेली छे। तो चलो सौ प्रथम आपणे जोईए पहेलुं चित्र आपणने आपवामां आवेलुं छे एना विशे जे वाक्य छे ते जुओ। एकम वनम अस्ति। एकम एटले एक, वनम एटले वन अथवा जंगल। अस्ति, अस्ति एटले छे, एक जंगल छे। तत्र शशकः निवसति। तत्र एटले त्यां, शशकः एटले ससलुं, निवसति एटले रहे छे अथवा वसे छे। त्यां ससलुं रहे छे। अथवा तमे एम पण लखी शको काउंसमां के एक, त्यां काउंसमां एक ससलुं रहे छे। शशकः शयनं करोति। ससलुं शयनम एटले सूई जाय छे, सूए छे। बराबर छे। तो ससलुं शयन, शशकः शयनं करोति, ससलुं सूए छे अथवा ससलुं सूई जाय छे। पर्णम पतति। जो चित्र में आपणे जोई शकीए छीए ससलुं सूई गयुं छे अने जो पछी आ પાંદડું पड़े छे અહીં पर्णम एटले પાંદડું। पर्णम पतति, પાંદડું पड़े छे। शशकः भीतः भवति। ससलुं भीतः भवति एटले डरी जाय छे। ससलुं डरी जाय छे। शशकः धावति एटले ससलुं शुं करे छे? दौड़े छे। शशकः धावति, ससलुं दौड़े छे। धावति एटले दौड़े छे। शृगालः आगच्छति एटले शियाळ आवे छे। शृगालः एटले शियाळ अने आगच्छति एटले आवे छे। धावति एटले दौड़े छे अने आगच्छति एटले आवे छे। ससलुं दौड़े छे, शियाळ आवे छे। जो अहीं शियाळ आपणे जोई शकीए छीए। पछी छे शशकः वदति। वदति एटले बोले छे। ससलुं बोले छे। शृगाल भ्रातः धावतु, आकाशः पतति।
શિયાર ભાઈ, ભ્રાતઃ એટલે ભાઈ, ધાવટું એટલે શું કરે છે? દોડો. શું કહે છે સસલું? કે શિયાર ભાઈ દોડો. આકાશઃ પતતી, આકાશ પડે છે. સસકઃ ધાવતી, સસલું દોડે છે. શૃગાલઃ અનુધાવતી, શિયાર પાછળ દોડે છે. કોની પાછળ દોડે? તો સસલાની પાછળ દોડે છે. અનુધાવતી એટલે પાછળ દોડે છે. વાનરઃ આગચ્છતિ, જો અહીં બંને દોડે છે સસલું અને શિયાર, તો કોણ આવે છે? વાંદડો. વાંદરાને સંસ્કૃતમાં શું કહેવાશે? વાનરઃ. તો વાંદરો આવે છે. સસકઃ વદતી, સસલું બોલે છે. વાનર ભ્રાતઃ ધાવતું, આકાશઃ પતતી, કે શું કહે છે? વાંદરા ભાઈ દોડો, આકાશ પડે છે. ભીતઃ શશકઃ ધાવતી, પછી શું કહે છે? દળેલું સસલું દોડે છે. શૃગાલઃ અનુધાવતી, શિયાર પાછળ દોડે છે. વાનરઃ અપી અનુધાવતી, વાંદરો પણ તેની પાછળ દોડે છે. અપી એટલે પણ, વાંદરો પણ પાછળ દોડે છે. સિંહ આગચ્છતિ, સિંહ આવે છે. સિંહ વદતી, સિંહ બોલે છે. કિમર્થમ ધાવસી, કિમ અર્થમ એટલે કેમ અથવા શા માટે. ધાવસી એટલે દોડે છે. સિંહ બોલે છે, કેમ દોડે છે? શશકઃ વદતી, સસલું બોલે છે. સિંહ ભ્રાતઃ ધાવતું, આકાશઃ પતતી, સિંહ ભાઈ દોડો, આકાશ પડે છે. સિંહ વદતી, સિંહ બોલે છે. આકાશઃ પતતી વા, આકાશઃ એટલે આકાશ, પતતી એટલે પડે છે, અને વા એટલે શું? શું કહે છે સિંહ? સિંહ બોલે છે, આકાશ પડે છે. શું? કુત્ર પતતી, કુત્ર એટલે શું થશે? ક્યાં. કુત્ર પતતી, ક્યાં પડે છે? સસકઃ ગચ્છતિ, સસલું જાય છે. ગચ્છતિ એટલે જાય છે. સિંહ અપી સહ ગચ્છતિ, સિંહ અપી એટલે પણ, સહ એટલે સાથે, અને ગચ્છતિ એટલે જાય છે. સિંહ પણ પાછળ જાય છે, અથવા સિંહ પણ તેની સાથે જાય છે. સસકઃ વૃક્ષ સમીપમ આગચ્છતિ, હવે સસકઃ એટલે સસલું. વૃક્ષ સમીપમ, વૃક્ષ એટલે વૃક્ષ, અને સમીપમ એટલે પાસે, ઝાડની પાસે અથવા વૃક્ષની પાસે. આગચ્છતિ એટલે આવે છે. સસકઃ વૃક્ષ સમીપમ આગચ્છતિ, સસલું વૃક્ષની પાસે આવે છે. સિંહ વદતી, સિંહ બોલે છે. કુત્ર પતતી આકાશઃ, ક્યાં પડે છે આકાશ? શશકઃ કિમપી ન વદતી, કિમ વત્તા અપી, અહીં સંધિ છૂટી પડે છે. કિમપી, કિમ વત્તા અપી, કે શશકઃ એટલે સસલું, કિમપી એટલે કાંઈ પણ, કિમ એટલે કાંઈ, અને અપી એટલે પણ, કિમપી એટલે કાંઈ પણ, ન વદતી બોલતું નથી. સસકઃ કિમપી ન વદતી, સસલું કાંઈ પણ બોલતું નથી. સિંહ હસતી, સિંહ હસે છે. સસકઃ પલાયનમ કરોતિ, સસલું પલાયનમ કરોતિ એટલે ભાગી જાય છે. પલાયનમ એટલે ભાગી જવું, બરાબર છે. શશકઃ પલાયનમ કરોટી, સસલું ભાગી જાય છે. તો જો અહીં ચિત્રમાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે એક સરસ મજાનું સસલું હોય છે, તે ઝાડની નીચે સૂતું હોય છે. હવે ઝાડ પરથી પાંદડું પડે છે એટલે એને એવું લાગે છે કે આકાશ પડે છે, એટલે શિયાળ આવે છે. ત્યારે શિયાળને શું કહે છે કે શિયાળ ભાઈ દોડો, આકાશ પડે છે. એટલે શિયાળ પણ એની સાથે ભાગવા માંડી જાય છે. ત્યાર પછી એ બંને દોડતા હોય છે ત્યારે વાંદરો આવે છે, અને વાંદરો કહે છે કે શું થયું, તમે કેમ દોડો છો? એટલે
જ્યારે સસલું કહે છે કે આકાશ પડે છે એટલે વાંદરો પણ તેની સાથે પાછળ દોડવા માંડે છે. હવે તેની પાછળ દોડતા દોડતા એ ત્રણે ત્રણ દોડે છે. ત્રણે ત્રણ દોડતા દોડતા જાય છે ત્યારે સિંહ મળે છે અને સિંહ કહે છે કે કેમ તમે શા માટે દોડો છો? ત્યારે પછી સસલું કહે છે કે સિંહભાઈ આકાશ પડે છે. ત્યારે સિંહ કહે છે કે ક્યાં આકાશ પડે છે એવું બોલે છે. ત્યારે સસલું કહે છે કે હા આકાશ પડે છે અને સસલું એ સિંહને એક ઝાડ પાસે લઈ જાય છે અને પછી ત્યાં જુએ છે. બરાબર છે. ત્યારે સિંહ બોલે છે કે ક્યાં આકાશ પડે છે? ત્યારે સસલું કાંઈ પણ બોલતું નથી અને સિંહ હસે છે. પછી સસલું એ ભાગી જાય છે. બરાબર છે. તો આ છે આપણી સ્ટોરી. અહીં સુધીની આપણી સ્ટોરી છે. સાવ સહેલું છે. બરાબર છે. હવે આપણે આ પાઠની જે સ્ટોરી છે એનું ગુજરાતી લખતા નથી. તમારે નોટમાં ખાલી શબ્દાર્થ લખવાના રહેશે. પાછળ સ્વાધ્યાય છે. બરાબર. જો આ વિશેષ છે. શબ્દાર્થ આપેલા છે, મેં નોટમાં તમને લખાવ્યા છે. બરાબર. એ નોટમાં લખેલા તમારે લખવાના રહેશે. કિમ અપી એટલે કિમ વત્તા અપી. આ થઈ સંધિ છૂટી. હવે સ્વાધ્યાય છે. તો આ સ્વાધ્યાયમાં વિભાગ કમાં આપેલ ચિત્રો જોઈ ખ વિભાગ સાથે જોડો. તો આપણે ચોપડીમાં કરવાના નથી, ફક્ત આપણે નામ જાણી લેશું કે સસલું એટલે શશકઃ, વાંદરો એટલે વાનરઃ, સિંહ એટલે સિંહઃ, શિયાળ એટલે શૃંગાલઃ અને ઝાડ એટલે વૃક્ષઃ. બરાબર છે. ચાલો તો હવે આપણે સ્વાધ્યાય પોથીમાં જોઈશું અને લખીશું. સ્વાધ્યાય પોથીમાં લખીશું. બરાબર છે. સ્વાધ્યાય પોથીમાં જુઓ કે જે સસલું છે એ ડરપોક છે. બરાબર છે. ભય ન હોય ને તો પણ ડરપોક માણસ ભયની કલ્પના કરે અને બધાને જ ડરાવે એવું થાય ને. પછી ભય ખોટો હતો એવો ખ્યાલ આવતા જ તે લજ્જિત થઈ જાય છે અને બધા તેની હસી ઉડાવે છે. એટલે કે જે ભય નથી અને છતાંય એ ભય માનીને સસલું દોડવા માંડે છે. અને જ્યારે સિંહ છેલ્લે કહે છે કે ક્યાં છે આકાશ અને પાંદડું પડેલું જુએ છે, તો એ જે સસલું છે એ હસીને પાત્ર બને છે અને એ ત્યાંથી લજ્જિત થઈને ભાગી જાય છે. બરાબર છે ને. તો ચાલો હવે સ્વાધ્યાય પોથીમાં પ્રશ્ન 1. નીચેના દરેક પ્રશ્નના ઉત્તર માટે આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો વિકલ્પ શોધીને તેનો ક્રમ અક્ષર પ્રશ્નની સામે આપેલા બોક્સમાં લખો. આ પ્રમાણે તમને બોક્સ આપવામાં આવેલા છે. એ બોક્સમાં તમારે ક્રમ અક્ષર લખવાનો રહેશે. ABCD 4 ઓપ્શન આપવામાં આવેલા છે. એમાંથી જે જવાબ આવતો હોય તે તમારે લખવાનો રહેશે. ચાલો પહેલું છે, સસલું ક્યાં રહે છે? A પાંજરામાં, B જંગલમાં, C ઘરમાં કે D પ્રાણી સંગ્રહાલયમાં? તો જવાબ આવશે B જંગલમાં. બરાબર છે. B આવશે. અહીં લખવાનું તમારે B. બીજો સવાલ, સસલું શેનાથી ભયભીત થાય છે? શિયાળથી, વાંદરાથી, પાંદડું પડવાથી કે સિંહથી? તો C પાંદડું પડવાથી. સસલું શા માટે દોડે છે? શિયાળ આવે છે માટે, વાંદડો આવે છે માટે, સિંહ આવે છે માટે અને D પાંદડું પડવાથી ડરી જાય છે માટે. તો આપણે સ્ટોરીમાં જોયું કે પાંદડું પડે છે તેથી જે સસલું છે એ ડરી જાય છે. ચોથું, સસલું શિયાળને શું કહે છે? આકાશ પડે છે એટલે દોડો, વાંદડો આવે છે એટલે દોડો, વાઘ આવે છે એટલે દોડો અને સિંહ આવે છે એટલે દોડો. તો આવશે A આકાશ પડે છે એટલે દોડો. બરાબર છે ને. કારણ કે પાંદડું પડે છે તો સસલાને એવું લાગે છે કે આકાશ પડે છે. સસલું વાંદડાને શું કહે છે? શિકારી આવે છે એટલે દોડો, મને શિયાળથી બચાવો, આકાશ પડે છે એટલે દોડો કે સિંહ આવે છે એટલે દોડો? તો જવાબ શું આવશે? C આકાશ પડે છે એટલે દોડો. ભયભીત સસલાની પાછળ કોણ દોડે છે? શિયાળ અને વાંદરો, સિંહ અને D વનના બધા પશુઓ? તો જવાબ શું આવશે? B ભયભીત સસલાની પાછળ શિયાળ અને વાંદરો બંને દોડે છે. સસકઃ કુત્ર નિવસતિ?
તો શશકઃ એ આવશે, વનમ, બી જલમ, સી ગૃહમ અને ડી વૃક્ષમ. વનમાં, પાણીમાં, ઘરમાં કે ઝાડમાં, તો શું આવશે? વનમાં, એ આવશે. 8મું, કહ ધાવટી, કોણ દોડે છે? તો શશકઃ આવશે, બરાબર છે ને? શશકઃ ધાવટી, સસલું દોડે છે. ત્યાર પછી છે વૃક્ષાત કિમ પતતી, વૃક્ષ પરથી શું પડે છે? શિયાળ પડે છે, વાંદડો પડે છે, પાંદડું પડે છે કે આકાશ પડે છે? તો વૃક્ષ પરથી શું પડે છે? પર્ણમ. પર્ણમ એટલે પાંદડું, એટલે સી આવશે. અને 10મું, શશકઃ શયનમ કરોટી, વાક્યનું ગુજરાતી કરો. શશકઃ એટલે સસલું, શયનમ કરોટી એટલે સૂએ છે, એટલે જવાબ આવશે બી, સસલું સૂએ છે, બરાબર છે. ત્યાર પછી પ્રશ્ન આ પ્રમાણે તમારે એના જવાબ લખવાના છે, બરાબર છે ને? આ બી છે, હા, બી આવશે. ચાલો, ત્યાર પછી પ્રશ્ન 2, કૌંસમાં આપેલા શબ્દોમાંથી યોગ્ય શબ્દ પસંદ કરી ખાલી જગ્યા પૂરો. વને એકઃ ખાલી જગ્યા નિવસતી. આ પ્રમાણે તમને ખાલી જગ્યા આપવામાં આવેલી છે. શશકઃ, શશકમ, શૃગાલઃ અને આ પ્રમાણે આપવામાં આવેલ છે. તો વને એકઃ શશકઃ નિવસતી. શશકઃ ખાલી જગ્યા ભવતી. પ્રસન્ન, ભીતઃ કે સુપ્તઃ? તો ભીતઃ આવશે એનો જવાબ. ત્રીજું, શૃગાલઃ ખાલી જગ્યા વદતી, ભવતી કે આગચ્છતિ? તો આગચ્છતિ. ચોથું, શશકઃ ખાલી જગ્યા ન વદતી. કદાપી, કુત્રાપી અને કિમપી? તો કિમપી આવશે. 5મું, સિંહ ખાલી જગ્યા ગચ્છતિ, હસતી કે અનુધાવતી? તો હસતી આવશે, બરાબર છે. તો જુઓ, પહેલામાં આવશે શશકઃ, બીજામાં આવશે ભીતઃ, સસલું ભયભીત થઈ જાય છે. પછી શિયાળ આવે છે, સસલું કાંઈ પણ બોલતું નથી અને સિંહ હસે છે, બરાબર છે. એટલે આ ખાલી જગ્યામાં જવાબ આવશે. તમારે આ લખવાના રહેશે. ત્યાર પછી પાછળ 3, પાઠને આધારે યોગ્ય શબ્દો વડે ખાલી જગ્યા પૂરો. તો આપણને જે સ્ટોરી આપવામાં આવેલી છે એના આધારે આપણે ખાલી જગ્યા પૂરવાની છે. આપણને ઓપ્શન આપવામાં આવેલા નથી કે કાઉન્સમાં પણ કોઈ શબ્દ આપવામાં આવેલા નથી. ખાલી જગ્યા પતતી, તો આકાશઃ આવશે. શૃગાલઃ ખાલી જગ્યા, તો આગચ્છતિ. ખાલી જગ્યા ધાવતું, આકાશઃ ખાલી જગ્યા. શૃગાલ ભ્રાતઃ અને બીજું આવશે પતતી. સિંહ વદતી, આકાશઃ ખાલી જગ્યા વા ખાલી જગ્યા પતતી. તો પતતી અને કુત્ર. 5મું, શશકઃ વૃક્ષ સમીપમ ખાલી જગ્યા, તો આગચ્છતિ, બરાબર છે. આકાશ પડે છે, શિયાળ આવે છે, શિયાળ ભાઈ દોડો, આકાશ પડે છે. સિંહ બોલે છે, આકાશ પડે છે શું? ક્યાં પડે છે? અને 5મી જે ખાલી જગ્યા છે, સસલું ઝાડની પાસે આવે છે. પ્રશ્ન 4, અને આ વિભાગના વાક્યાંશોને યોગ્ય રીતે જોડો. ચાલો, શશકઃ છે તો એની સાથે શું આવશે? શયનમ કરોટી. વાનર ભ્રાતઃ, તો ધાવતું. કુત્ર પતતી, આકાશઃ. ક્વેશ્ચન માર્ક છે પાછળ, તો તમારે કરવાનો રહેશે. શૃગાલઃ અનુધાવતી, બરાબર છે. તો આ પ્રમાણે તમારે લખવાનું છે. આ ખાલી જગ્યા લખવાની, આ અબ લખવાના. પ્રશ્ન 5, નીચેના દરેક પ્રશ્નનો ઉત્તર એક વાક્યમાં ગુજરાતીમાં લખો. સસલું ક્યાં રહેતું હતું? તો એનો જવાબ છે સસલું જંગલમાં રહેતું હતું. તમારે તમારા જવાબ નહીં લખવાના, પરંતુ જે વાર્તા આપણને આપવામાં આવેલી છે એમાં જે આવતું હોય ને એ જ સાચો જવાબ લખવાના, બરાબર છે. બીજું, સસલું શા માટે ભયભીત થઈ જાય છે? તો ઝાડ પરથી પાંદડું પડે છે એટલે સસલું ભયભીત થઈ જાય છે. સસલું શિયાળને શું કહે છે? સસલું શિયાળને કહે છે, શિયાળ ભાઈ દોડો, આકાશ પડે છે. જે ચિહ્ન છે, બરાબર છે, ડબલ ઇન્વર્ટેડ કોમા છે, એક્સક્લામેટરી, એ બધા જ તમારે કરવાના. ફૂલ સ્ટોપ જે છે ત્યાં, એટલે કે તમારે કરવાનું. ગુજરાતીમાં ફૂલ સ્ટોપ એટલે કે પૂર્ણવિરામ આવશે, અને જે બીજા વાક્ય છે એમાં ઊભી આ પ્રમાણે લીટી આવશે. સસલું શિયાળને શું કહે છે? કે સસલું શિયાળને કહે છે, શિયાળ ભાઈ દોડો, આકાશ પડે છે. સસલાની પાછળ કોણ કોણ દોડે છે? સસલાની પાછળ શિયાળ અને વાંદડો દોડે છે. સસલાની વાત સાંભળી સિંહ શું બોલે છે? સસલાની વાત સાંભળી સિંહ બોલે છે, આકાશ પડે છે શું? ક્યાં પડે છે?
સસલું ક્યાં આવે છે? સસલું ઝાડની પાસે આવે છે. અને 7મો છેલ્લો સવાલ, છેવટે સસલું શું કરે છે? છેવટે સસલું ભાગી જાય છે. આ થયા આપણા ગુજરાતીમાં સવાલ જવાબ. હવે પ્રશ્ન જે 6 છે એ આપણે સંસ્કૃતમાં એના જવાબ લખવાના છે. નીચેના પ્રશ્નોના સંસ્કૃતમાં ઉત્તર લખો. જો સવાલ છે પહેલો, કહ ભીતઃ ભવતી, તો કહ એટલે કોણ? કોણ ડરી જાય છે? તો શશકઃ. શશકઃ ભીતઃ ભવતી, સસલું ડરી જાય છે. શશકઃ શૃગાલમ કિમ વદતી, શશકઃ શૃગાલમ વદતી, શૃગાલ ભ્રાતઃ ધાવતું આકાશઃ પતતી. આ જે ચિહ્ન છે એ બધા જ ચિહ્ન તમારે કરવાના છે. બરાબર છે? વ્યવસ્થિત સારા અક્ષરે લખવાનું. શશકઃ વાનરમ કિમ વદતી, શશકઃ વાનરમ વદતી, વાનર ભ્રાતઃ ધાવતું આકાશઃ પતતી. સિંહ કસ્ય અનુગચ્છતિ, સિંહ શશકઃ અનુગચ્છતિ. શશકઃ કુત્ર આગચ્છતિ, શશકઃ વૃક્ષ સમીપમ આગચ્છતિ. નીચેના વાક્યનું સંસ્કૃતમાં ભાષાંતર કરો. સસલું દોડે છે તો શશકઃ ધાવતી, પાંદડું પડે છે પર્ણમ પતતી, વાંદડો આવે છે વાનરઃ આગચ્છતિ. વાનરઃ આવશે, અહીંયા 2 ટપકા છે. વાનરઃ આગચ્છતિ. સસલું બોલે છે શશકઃ વદતી, આકાશ પડે છે આકાશઃ પતતી, શિયાળભાઈ દોડો આકાશ પડે છે, શૃગાલ ભ્રાતઃ ધાવતું આકાશઃ પતતી. વાંદડો પણ પાછળ દોડે છે, વાનરઃ અપી અનુધાવતી. ત્યાર પછી પ્રશ્ન 8, નીચે આપેલા સંસ્કૃત શબ્દોના સાચા અર્થ તેની સામે આપેલા વિકલ્પોમાંથી શોધીને લખો. આ પ્રમાણે તમને વિકલ્પ આપવામાં આવેલા છે અને આપણે જે સંસ્કૃત શબ્દ છે એનો સાચો અર્થ લખવાનો છે આ પ્રમાણે. બરાબર? ભીતઃ એટલે ડરેલો, શશકઃ એટલે સસલું, કુત્ર એટલે ક્યાં, ધાવતું દોડો, પલાયનમ ભાગી જવું, વદતી બોલે છે, ભ્રાતઃ એટલે ભાઈ, ને શયનમ એટલે સૂએ છે. એ જ પ્રમાણે આપણને સંસ્કૃત શબ્દના સાચા સમાનાર્થી શબ્દ આપવાના છે અહીં. બરાબર છે? તો અહીં જુઓ તમને પર્ણમ એટલે શું થશે? પર્ણમ એટલે પાંદડું. તો એનો બીજો સંસ્કૃત શબ્દ શું થશે? સમાનાર્થી શબ્દ તો પલ્લવમ અને પત્રમ. વાનરઃ એટલે કપી, આકાશઃ એટલે નભઃ, અને વૃક્ષઃ એટલે તરુ. બરાબર છે? તો આ જે છે તે આપણા જવાબ છે. એને આ પ્રમાણે લખવાનું છે તમારે. બરાબર છે? આ તમારે લખવાના છે. અને પાછળ પણ એ છે આપેલું કે સિંહ એટલે મૃગરાજ, વદતી એટલે કથયતી, વનમ એટલે અરણ્યમ, સમીપમ એટલે સામીપ્યમ. હવે પ્રશ્ન 10, નીચેના ગદ્યખંડનું ગુજરાતીમાં ભાષાંતર કરો. આપણને અહીં આપવામાં આવેલું છે અને મેં લખ્યું છે કે શશકઃ વદતી, સસલું બોલે છે, વાનર ભ્રાતઃ ધાવતું આકાશઃ પતતી, વાંદરાભાઈ દોડો આકાશ પડે છે, ડરેલું સસલું દોડે છે, શિયાળ પાછળ દોડે છે, વાંદડો પણ પાછળ દોડે છે, સિંહ આવે છે. અને બીજો જે છે પેરેગ્રાફ એમાં જુઓ, સસલું ઝાડની પાસે આવે છે, સિંહ બોલે છે, ક્યાં પડે છે? આકાશ. સસલું કાંઈ પણ બોલતું નથી, સિંહ હસે છે, અને સસલું ભાગી જાય છે. બસ આટલું તમારે કરવાનું રહેશે. એટલે અહીં આપણું જે બીજો પાઠ છે આકાશઃ પતતી એ પણ સ્વાધ્યાય પોથીમાં આટલું લખી દેશો એટલે પૂર્ણ થઈ ગયો. બરાબર છે? એટલે તમારે સંસ્કૃતની નોટમાં શું કરવાનું? પેલા જે મેં તમને કહ્યા શબ્દ 8 લખવાના રહેશે. સ્વાધ્યાય પોથીમાં બીજો પાઠ આકાશઃ પતતીમાં આ જવાબ લખવાના રહેશે. છીકછાક કરવાની નથી. બરાબર છે? આ પ્રમાણે તમારે એના જવાબ લખવાના રહેશે અને પાછળ આ પ્રમાણે. બરાબર છે? આ આપણો બીજો પાઠ કમ્પ્લીટ થઈ ગયો છે. ઓકે.